मुसलमानों हज इस्लाम की बुनियादी अरकान की मौजूद रुकन है। इस्लाम बुनियादी पिज्जा अरकान कलिमा शहादत गवाही वर्तमान कलिमा शहादत कलिमा तय्यबा और प्रेम नंबर उन्स और प्रेम नंबर ज़कात सलूरन नंबर अगम मुहतरम रोजा और पिज्जा नंबर हज दाहज इस्लाम का आज़वी बुनियादी आखिरी और तकबीरी बरस दरदा अमीर बारतों पर कभी नाम चले इस्लाम का बुनियादी अरकानों के लिए अरकानों के लिए मुकम्मल चले इस्लाम का कायम और द अमाल बुनियाद बनाना और दाहज दर बुनियादी फरीज़ा कुरान मजीद की ज़ेबानी रसूलुल्लाह अल्लाह रब्बुल जलाल ने हुक्म करे नबी अहकामात पे करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलील तज़ीम के ऐलान करे अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाए वलिल्लाहि अला नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला अल्लाह तबारक व तआला के बानी ने बैतुल्लाह शरीफ हज है सोचने के अल्लाह ताकत लड़ी मन इस्तता इलैहि सबीला सोचे ताकत लड़ी दे दलाल बदे बयान के अल्लाह रब्बुल जलाल का ताकीद से दहज में वजीर ऐलान करे दहज में वजीर करो के करे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिक्र करते बैतुल्लाह शरीफ की तामीर में पालू शुरू नबी अल्लाह तआला का हुक्म रहा वअज़्ज़िन फिन्नास बिल-हज तखल्लुक़ दहज के बारे में ऐलान होकर खल्क़ का आवाज़ होकर बयान होकर दावत होकर ऐलान होकर दहज के तफसील मुबस्सिरीन लिखी इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म अल्लाह नाम खालिक बहबान के तशददा जमा आवाज़ खुद संग रसी वमा यबलगु सौती जमा आवाज़ पर खुद संग रसी बदे दश्त के सुन जरिए से गुजर मुश्तदे सोचते में जमा आवाज़ पर से संग रसी अल्लाह जवाब वाले के अज़ाब मालूम है बला इब्राहिम बतावा ने आवाज़ के वजह रसूल ज़मीन का दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज़ी इब्राहिम के राज़ी इब्राहिम अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहिम के वजह और बबल के राज़ी बजबल अबू खुबैस पर और नतीजे में जलाल हो गया अन्नास अला इन्न रब्बकुम क़द बना लकुम बैतन व खलक़ु सासु ज़बान को जुलको सासु ज़बान अज़ीम से जुलको व कतवालकुम हज इलल बैति फअजीबु रब्बकुम और बता समाने नबी हज पर उसको अकबर रब बदन कबूल की दावत कबूल की जवाब होके नफल को उलमा फरमाई दर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूज़ा चला कर चला का आवाज़ पूरी दुनिया अलग इंसान चिराजी पर किस्मत के हज करे दावी आवाज़ पर रसूल दे और इब्राहिम कबूल के रसूल दे और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाई दमो जिक्र लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक व ददी असलियत अंदर दे चमुंगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरा आवाज़ बाती जवाब व लब्बैक व लदी असरदार देव से मुहतरमो उलमा फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुस्सा नून उम्मतुल मुहाजिर करो अगर जो वज़ीर पदाव में बात करे लेकिन मख के खल्क़ हज करो ईसा अलैहिस्सलाम ज़रूर से दसो पूरे नबी अलैहिस्सलाम ने मख की दा मुशरिकीन बावजूद नबी के शिरक के अख्तर बुनियादी बदावा अमलों के अख्तर लेकिन नबी बावजूद अबू हज को रसूल के हज अरकान व कायदा अदा कर देना तो जरूर है कभी मुझे मुहतरम वसाइल के इस्तेमाल बात हज पर नबी अलैहिस्सलाम ने ज़रूर फरमाया खुतबे और नबी अन्नास ओ खल्क़ु क़द फ़रज़ल्लाहु अलैकुम अल-हज्ज अल्लाह बता सुबाते हज पर असकल को जो का हज करो यो साकी ना सोचा अताय बिन हारिस तबीरी रज़ी अल्लाह अन्हु वल्लाह रसूल कुल आम या रसूलुल्लाह अल्लाह पैगंबर हर कल नबी पर ज़ियत दे हर कल पर दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि खामोश दो वाले पर रसूल पर प्रेम से बेहतर रसूल पर प्रेम से बेहतर रसूल
ثبت ولما استطعتم كما تقولون او هل كان بدأ مسلمان باندې واجب شوی نو تاسو د طاقت نه دې وجه دې څخه خاموشي بیا کوم مستعجل خاموشي نه زپې وسه چې رخصت تاسو نه درته مالو رخصت نه مسلمانانو يقول السؤال وقت الموضوع هذا دې وجه هذا شيء چې مشکلات پر راغلي تکلیفونه پر راغلي چې خپل پیغمبران پیژنو یو خبره برابر اگر ورسره د جواب کیسه دا څنګه سوال دا هغه تفصيلات چې شروع کړو نو ځان خبره کړو نو باندې چې کوم څه سره د استعداد په ژوند او ژوندۍ کې یو څه په باندې حج پرسته او د دې په تفصیل باندې اجماع هم د علامه کسانی زموږ فرمایي اما الاجماع فليكن الامه اجمع على فرضيه امت د حج په فرضیت باندې اجماع کړي دي اتفاق کړي هم دغه خبره بیا هغه ټول فقها او علماء لیکلي دیو جن حج د قرآن رسول سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک سره او په اجماع د امت سره د فرض تاسو کتلې دي چې څه عبادت یو تمالي عبادت چرته صرف مال بلېږي لګېږي د انسان په بدني ضرورت دویم قسم هغه مالي عبادت کوي چې موږ څه پیسې ورکړي زکات صرف مالی عبادت تر بدن میں ضرورت لیکن دا حج دغه سره چې د مالی هم د بدني هم د مال ورون لګي د بدن مشقت څو کې راځي دې وجه د محترم د حج زمي ضرورت هغه اجر او ثواب زیات دي حج محترم په چا باندې ورسي دا په آزاد عاقل بالغ مسلمان مسلمان باندې یو اول نمبر چې مسلمان دی ځکه موږ ته هغه حج ورسي او دویم نمبر چې دی آزاد د ذکر چا غلام دی او بیا په باندې حج نشته دریم نمبر چې دی عاقل دی ولې مطلب کلمې معلومات یې نشته او څلورم نمبر چې دی بالغ وي په بالغ باندې حج نشته او پنځم نمبر چې دی سیاستمن وي په بیمار باندې حج فرض د دې سره چې د ضرورت اصلي او قرض نه علاوه دومره مال وي چې د هغه ته ورسیږي دا هغه ضرورت په باندې پوره کې او د پکور کې هغه خلک چې په ځبان دي دا هغه نفقه واجب ده لازم ده د څومره وخت لپاره چې زی په دومره وخت لپاره د هغوی د خوراک څخه کې تنظیم وي نو په باندې څه مثلا اوس یو سړی زیات د حج لپاره دا ویزه چې لګي یو ټیکټ او دا د عیش او خوراک مثلا په دې باندې 10 روپۍ خرچ راځي دا 10 روپۍ د سره شته دا لسره روپۍ د دې د سره په دې باندې قرضونه نشته قرضونه دې ورته کې حسابي یا د ضرورت اصلي ضرورت اصلي چې کوم د انسان عزت او عقل د دې نه معلومه د په کور کې د نمازه د بچی د په کور کې د بیبي دا د په کور کې د مور او پلار دي د عمر سم شرع چې او ته پرېږدي نو په دغه او په لار باندې څه تکلیف هم نشته څه مشکل هم نشته صحت هم د الله ورکړل دی په دې باندې حج فرض دی لازم دی د اعتراض البته د زنانه لپاره یو څه بل دی د کوم هم چې دی تاکي خرڅم چې د سره سره وي ځکه چې د زنانه د حرمین او شریفین حرم شریف کلري د خانقاهي کلري دا د مکې مکرمه د دومره لري دا چې مسافر سفر دی درې ورځې درې شپې یا د زیات سفر باندې لري د پیاده چې ورځو نو په دې باندې لازم دي چې د دې کوم حرم دی چې د دې خرڅم د سره ورسره وي چې د یوازې ورسره نشي کېږي کله صرف خپل خرڅ ورسره وي لیکن دا دې د حج تفصيلات ورسره نه وي نو په دې باندې حج نشته او دغه نمبر حج بهترین عمل مشقت او زیات دی پیسې په کې لګول زیات دي د دې وجه محترم او د اجر زیات دي نبی صلی الله علیه وسلم نے مصالح ظهور شو پر ظهور سے فرمائے ايو الاعمال افضل الله پیغمبر ته ورته بهترین عمل عمل کوم یو دی په ټول اعمال کې ور عمل الله پیغمبر کوم یو دی وی فرمایي ایمان بالله او رسوله ایمان په الله باندې او رسول باندې صلی الله علیه وسلم هغه ته ثم فاسا الله پیغمبر به د دې کی روز د ټولو ور عمل کوم یو دی نبی صلی الله علیه وسلم فی سبیل الله الله تعالی د جنگ او جهاد او د اسلام سره جذبې کوي
اصحابي بیا تاسو کو دې نه بس الله پیغمبر دې نه بس بیا کوم یو عمل وکړي وی فرمایل حج مبرور قبول شوی حج د الله په دربار کې د لوی مرتبه دا حدیث کې تاسو وګورئ بعضی وختونو کې نبی رسول الله یو عمل ته ورغلی په بل حدیث کې مستر ته ورغلی په بل حدیث کې بل عمل ته ورغلی اصل کې علماء په کې تکلیف دادي نبی صلی الله علیه وسلم سوال سوون کې تکتلې دا له حیثیت څخه کتلې حالات ته کتلې اوس د جهاد وخت نبی صلی الله علیه وسلم د جهاد تر ټولو ورغلی دا حج وخت په سلیم باندې حج فرض دی دغه باره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله ستاره باندې ټولو ورو به کړي او زل عمل دا حج دی د قربانۍ وخت نبی صلی الله علیه وسلم هغه حالات او موقوت کتلې دا دې په بنیاد باندې دی عمل ورواله او سلیت ذکر کړي د دې وجه حالات بدلیدو په وجه کله یو عمل ورشي کله بل عمل ورشي کافر راغلی د مسلمان باندې حمله کړی دا په دې وخت کې پرځي جهاد دی د دې بل عمل ورشي مونږ برس د پتا باندې د مونږ وخت په دې وخت کې د مونږ نه بهترین عمل نشته حج در باندې برس د مقتدر ته برابر ده په دې وخت کې د حج نه بهترین عمل نشته سره عمل نشته نو د موقع په مناسبت سره د حالات په بدلیدو سره کله یو عمل ورواله صورت اخلاق کې کله بل نو هغه کې څه اشکال خبره نو هر حج دا یو پرسو عمل دی اسلام سره د دې ارکانو کې علماء فرمایي د دې ممکن کافر دی د اسلام ستانه یو څوک چې د حج د فرضیت عقیده نه لري حج فرض نه لري دا سره مسلمان شي د دې وجه که یو څوک قدرت لري او د دې باور په حج باندې د صحوه اعلان د وسیله سره د دې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا یو سړی چې دا طاقت لري د حج د بیت الله صاحب استطاعت لري د باوجود د سستی کوي حج نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې کې هیڅ پروا نشته چې په دغه حالت کې د تمام راغلی کله یهودي او یو نصراني وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ذکر دې پر دې الله رب الجلال په خپل کتاب کې کړل دي مګر سره چې د حج د رسي دا ټول خاصي جوړ کوي چې موږ کې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم علماء فرمایي د دې څه راځي کې یو سره دې وجه حج نه کوي چې د حج د فرضیت نه راځي د حج فرض نه کوي نو بیا خبر دی یو د مسلمان کافر دی کافر دی په کفر کې روشن په کفر کې په دجور کې برابر او دویم نمبر کله د فرضیت عقیده لري حج صاحب استطاعت د حج په باندې فرض دی د سستۍ د وجه نه حج باطل نه غړي نو په دې حالت کې کله ورسو دومره مسؤل جوړ نه وکړو تعدیل دی وکړي تشریف دی وکړي زورونه د پکې ګویا دا سره په جرم کې یو د مسوره سمستې شو د دې یو د مسوره زموږ د پیغمبر د الله حکم نه مل دې سړي خو د امر په عمل کې وته ورسېږي شو د دې وجه محترم په یو چا باندې چې الله تعالی وزارت حج فرض کړی د حج مطلب کې د یو د تصویر جرم دی د دې د حج کولو یو ډېر عالم تشویل شاعر سعید بن جبیر رحمه الله هغه فرمایي علماء تجارت لي وله ميسرة ولم يحج لم يصلي عليه یو چا باندې چې حج فرض زما په ګاونډیانو کې ګاونډي په بل ګاونډي حقوق دي چې خدمت رسوي نو او اصل دی مسلمان په بل باندې حق دی چې ګاونډي وي یو حق دا چې ورشه رسول الله شروع شي نو سعید بن جبیر رحمه الله فرمایي که زما په ګاونډیانو کې یو چا باندې حج فرض وي او هغه وفات شي حج نه کړي سعید بن جبیر رحمه الله فرمایي زه هغه سره په ځای کې نشم کېږي ذکر الله دومره عظیم مجرم دی چې الله معنا ورکړي صحت ورکړي بغیر څه د فزر نه دي ظالم حج نه کړی بعض خلک د حج پر اسکو په باور د محترم حج نه نشي یا زله کېږي دا په څه ډول څه ګوري
الله خپل کور یو څوک چې خپل کور ته راوړي هغه څوک راوړي چې محبت کوي ورسره دشمن کله چې خپل کور ته نه راوړي دا کوم چې الله غواړي قسم دې زړه مال کوي کوي دا الله ته توفیق سره چې الله ته محبت او چې کله څنګه محبت وي الله انسان ته اسباب سره برابري رکاوټونه او تفکر الله یې محبت ډېر ماليان په تاسو وروزي په ژوند او ژوندۍ کې چې حج ورته نصیب کیږي عمره ورته نصیب کیږي حالانکه ګنې غواړي چې هر ورځ حج ته تللی عمره ته تللی شي دغه غواړي هر ورځ عمره ته تللی شي دغه چې غریب خلک دا موږ روټي وسنه کیږي الله تعالی حج له کوزي ویلا دا هغه خالص طلب دی دا هغه خالص محبت چې انسان سره کوي مالک ابن دینار په مولا یو مالک پر رسول یو ډېر لوی ګزار تر څه دی هغه سخت ګرمي نه کوي یو ورځ وی دا مسفرین ته دی دومره تیزه ګرځي چې ولادي سره په مولا په ځای راځي چې ګرځي دومره تیزه ګرځي دا چې په دې وخت کې انسانانو په څیر زناورم د دې وړو څور د سر کوش انور په مسفرین کې چې د وجود کې تاسو ورته المکه یو سره د معصوم دی پر خبرو د سروان په اړه کومه ټولې ما بیا واسه کوو د الله بندا دی وخت یو د انور څومره تیز دی په شدت سره دی چې ساقي هم سیټ ته سترا سیټ ته چرته زی د مو کې ګرځي لکه نور څو شي مزاج ما ته وایي زهج روان دی او کزي سار څنګه د دې لپاره د مسله شروع کې څه ورته سي ورسي ما ته ډېر ګرمي ته الله مې وایي راځم صبر وکړه چې د ګرمي له سره چې د وستاره باندې سره سورلې نظام کوم څه زه ورته ورسې بل ما ته وایي یو څوک چې مجرمي ګناهګار وي او خپل حقات روان وي دا نه پر دا مناسب دي چې د سورلې شروع لري ما ته وایي مسؤول زوج خاموش وزوج زوج معامله زوج علاش کوئی محبت سوازه اجرام خلقت بالزول بقى ساعته شو بالذات العرب قررنا يجي لازم السياسات والسياسات بالذات ده حسب العرب اللي حسب العرب كتير بيقولوا كانوا نزب بعدين شو والزبور ده بيجانا شو ما ده كان توصل للجنة السبعة بالمادة خلق ولدي والزوجات ده معزولة ده أنا دير بشدة سرعة دير بمحبت سرعة دير بالإنسوزي سرعة دير بأجوال ناس سرعة دعاء كده خلق ده لازم شو والزبور لما نسمع ولا يسوي ولا زي جوار غلط دام أكثر كسر جماعة الدرود مراسم تشجع معزولة ده والولاد ده أسمان سرعة تسرقة ده يا الله زبورات ورزما سرعة الأرض سے انتظام نو زبدل سرعة ما سرعة بينا يزبط الدوبا ميتا تراولا پروردگار ما ټول ارکان او افعال د حج وکړه نور خلق ادا کړه پروردگار اوس په خدای راځي قرباني وکړي ما قرباني وکړه لیکن د قرباني ما سره هیڅ نشته ما سره دا یو احرام دی کوم چې زما په قبل باندې دی رب ذل جلاله د قرباني په ځای باندې خپل ځان ته پېښ کوم ما په قرباني کې خلوت کا په بعد په ساعت کې اسمان طرف ته مخ کړی دی د دنیا کوم دا محبت سره شيخ الإسلام زمان السيد والسلام المدني سبب فورا الدولون دولون شيخ الرئيس ده واحد ليه عليه ده باطل ده كفر ده سامراج خلاف جهاد كون کے مجاہد اور صرف زمان ورته کې نو چې سخت مشکل بلا له خاموش نو هغه سره چې انګريز په عدالتونو کې کفن ترخ نه راوسته ورته ولاړ په سخت حالاتو کې د انګريز خلاف تحریک سره ورکول د ټول تحریک کې هغه ته کوي د مالټي په جنو کې ژوند او ژوندۍ ته لګړې و هغه عظیم محدث او عظیم عالم چې کله د انګريز جج مخې ته کفن ترخ نه راوسته ورته له خپل نه اخلاص تاسو ته سزا شته نه او زه چې مدرسې د خپل د وخت راځم خپل ټول نظام سره راځم د مبارک کې دي بالکم کار چې ورته اسمان ترتیب د سره برابر نه شو ورته ځکه خبرو دومره په خبرو لکه د امایه چې زمون راوبا سي او د قرار نه ملوي بالکله خوب هم د شپې نو بس راسو اچانک تر تاسو اوس په حاجان عرفات کې اوس حاجان مختلفې کتلې زده دي والخراج ورته کوم نو کوي هر ساعت سره تکلیف د دې سره هغه تړو هغه درد چې الله تاسو ته ذکر تل اسکار له مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث
سیل ته پړاول دا هغه ځل د شیخ بیا د وخت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدني مولانا وګرځي او بیا د دې نوم سره مدني وګرځي او الله د ټول وخت لپاره الله رحمه الله قبول کړي دې وجه محترمو دا حج والا سفر چې دی دا د محبت سفر دی دا د مینې سفر دی د یو چا چې زړه وي که نه الله ورته بیا سره برابر کړي ډېر علما به یې دې وکړي زړه به وي اسباب چې ورسره لري د دې پریشانۍ چې تاسو ته رسول الله او د مشرانو علما هیڅ پیسې نه ورسره یې ورکړي الله دې موږ شکر ضرور کړي بدل مطلب حج کې چې بچا پر شي تاخير کوي د پکار بعض خلک د دې وجه نه حج نه کوي حج ور باندې پرځي یاره صبر وکړي چې دا کور جوړ کړو بیا به حج وکړو یاره لږ صبر وکړي چې بچو له ودونه وکړو بیا به حج وکړو دا چې دې د بچو د ټول سره مو سره د الله طرف له باندې ورس راغله په دې حالت کې ورن نشي هغه حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم ځان پر آیات کا کوم چې تاسو قرآن کې ورسول الله پیغمبر فرمایي چا چې د حج وساته طاقت لرو د باوجود د حج نه کوو د دې سره هیڅ پروا نشته چې دې یو کله سره د څومره سوای د دې وجه محترمو بعض خلک په دې انتظار کوي ولې صبر وکړه چې موږ الله حج نه کړی چې هغه حج کېدل چې مصطفی فور الله باندې فرض کړی او دا باندې فرض دی ته وکړه تر هغه انتظار وکړه خپل حج وکړه ان تلاش سمواګان وکړه الله رب جلال لپاره چې موږ لپاره الله سبحانه برابر کړي په دغه سیاست کې انسان حج پاتې شي نو په دې باندې یو ګناهګار یو سړی کله معذور دی خپل باندې حج ته تشکیل کوي مسلمان د فقه مسله مفتابه خبرې لري د کس چې داسې بیمار دی چې مستقبل کې د هغې د ښه کېدو څه امید نشته یا دومره زیات پیرا دی چې ایکدم نور هم کمزورۍ طرف ته روان دی نو دې بل چا ته هغه ذات د واقعه د څومره خرچه چې لګي دا بل چا ته ورکړي او د خپل طرف نه هغه ته ووایي زما د طرف نه حج وکړه نو دې د هغې طرف نه حج وکړي نو دې ته به حج بدل ویل کېږي نو د لارې کې الله آسان البته بیا مستقل یو مسله راځي هغه وروسته دغه مدار کې یو سړی د حجرې کړلی وي په دې حالت کې علما فرمایي ته ته پکار چې دې وصیت وکړي خپلو وارثانو ته چې ما حج نه دی کړی که زه مړ شم بغیر د هغه زما د ځان له صورت وکړي په دې صورت کې د میت په درېیمه زمان کې به هغوی باندې حج لازم کېږي چې هغوی ځان ته حج وکړي البته په وصیت یې نه کړی وارثان د هغه طرف نه په خپلې خوشحالۍ سره حج کول غواړي نو د طرف نه کولی شي بلکې ورته مقصد صورت دی چې دې وجه دی محترمو حج کې هغه وخت لرل نه دي پکار چې څنګه فرض شو په دغه وخت کې فوراً حج کول پکار دي ځکه محترمو دغه مال د الله رب الجلال ما ته راکړی دی انسان په دې سوچ وکړي دغه مال که زه په دغې باندې د الله یو حکم پوره نه کوه نو په دغه حالت کې زه خپل رب طرف ته ورسم زه خپل رب طرف ته زه ورغورځم علماء به یو مسله بیان کړې یاره دا حج علی الفور فرض دی که نه علی التراخي یعنې ستا سره مال راغلی د حج ورځې دي ته صاحب استطاعت دی د نظام خاوند وي فوراً په تا باندې حج لازم دی که نه خیر دی بل کال لګوي وکړي بل کال لګوي وکړي بل کال نو صاحبین پر نو پر امام ابو یوسف رحمه الله فرمایي علی الفور رحمه الله حج لازم دی او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله اصح قول په دې سړي باندې فوراً حج لازم دی تاخیر ونه کوي ځکه کېدای شي په دې تاخیر سره د څه وزرونه راپورته شي ځکه په دې تاخیر سره د څه رکاوټونه مخې ته راشي ځکه په دې څه بدلېږي سبا ته دې وړ شي وجه بدله شي نو هغه وعیدات مستحق وګورئ دې وجه له امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې یو سړي باندې حج لازم وي او دې فوراً حج ونه کړي بل کال راغی دا سړی په شهادت ته اسلامي حکومت د دغه سړي البته امام محمد رحمه الله فرمایي که وروسته وکړو نو حج زموږ ټول که وروسته ګناهګار دی په دې تاخیر باندې لیکن که کال وروسته وکړو دوه کاله وروسته پنځه کاله نو دا ادای خزانه راځي دې موږ
دا د زړه محبت دی. دا د ابراهیم علیه السلام سره دعا ده. دا د ابراهیم علیه السلام سره اعلان دی وحسب فی الناس بالحج. دا هغه اعلان دی چې الله چې چا په ټولو باندې لګولی دی د لبیک نارو دی. دا د عشق سفر دی، دا د محبت سفر دی. دا په دې باندې کې ما سره مانځي او دا په قبولیت باندې کې د دې وجې صاحب استعداد کړل. هغوی ته په وخت د حج کولو انتظامات خپل په متوسط کولو پکار وي او د موټر دا قسم څیزونه موږ ځان ته ضرور باندې ګران کړي. موږ باید حج ته وځو خو بیا به بچی مې دی ارواح مې دی خوراک مې دی پلانکې دی هغې له به در سره مونځ راوستل غواړي دا به رسته غواړي دا د دې وجې نه موږ حجونه پاتې شي. بیا چې حج ته لاړو شو موږ حج دغسې ګراز کړل یو بیا پسې لوی جج موږ ته تېر پسې لوی باندې ته راوړي ګاډي به راپسې جج به راپسې جوړې د دې وجې نه معاشره کې موږ حج هم ګران کړل. هغه عبادات هم دومره مشکل ګرځولي دي چې هغه اوس معاشره کې ګران دي. ته چې مونځ له راځي دا فرض دی نو په دا مونځ کې ته چا تصور دي دعا نه کوو په دا مونځ کې تاسو کوم قافله راوځي سیرې به درته ها جایز دي کله خوشحالي څومره جماعت دی یو څوک چاته سیرې ورواچي کله خوشحالي څوک یعنې د حاجي ته یعنې په څه طریقې سره د هغې استقبال وکړي دغه جایز دي. خو دا نن سبا چې کوم ترتیب مونږ جوړ کړی د حج سره لازم څیزونه چې ګرځولي دي یقین وکړه د نن سبا حجونو کې نیتونه خراب شوي حج له چې زوځي د مخکې نه اول ځان د استقبال انتظامات وکړي د مخکې راته به دا شي چې دا خپل دا ورکړه حساب ما هغه څنګه دعاګانې راوړه اوس خو هغه زمزم خو موږ ډېرې نه چې راوړی ته بېرته سره هغه داسې یو کس راغلی و نو زه ورته ورغلم هغې موږ ته اوبه راوړل ما ورته وویل زمزم اوبه دي او که نه نو دی په خندا شو ما ته یې وویل زمزم اوبه پکې اچولي دي چې سر خو ښه پرېږدي ما ورته ویل دا ټیک ده سر خو ښه پرېږدي لیکن مسله دا ده زموږ علماو لیکلي ده فقهاو لیکلي ده چې اوبه دا د نورو اوبو سره د زمزم اوبه یو ځای کړي نو که چېرته د زمزم اوبه خالي وي زیاتې وي دا نورې کمې وي خو په دې باندې اطلاق د زمزم کېږي نو وایي د زمزم اوبه دي لیکن که دا نورې اوبه زیاتې وي او دا د زمزم اوبه کمې وي بیا دې ته زمزم نشي ویلی که دې چا له ورکې وایي زمزم اوس د نورو اوبه کوي ووایه هغه کولر چې موږ څه خلک خبره کوي حدیث ابراهیم ورته خو دومره ټکله وړې ده نو ښکاره خبره چې یو کولر ته پکې وګورو راځي ته ونه چې وراچوله نو د نور غذا مه راوله د هغه ځای نه راغلی او ګناهونه نه الله پاک کړي وي هغې نه پاک سبا راوستی اوس ته به د نورو سره خپل حج عمره مه کوه دلته بیا دا چې حاجیان په دا دلته پېښور کې سامانونه واخلي بیا چې دا مې تاله په مدینه منوره کې اغوستې دا مې تاله په مکه مکرمه کې اغوستې نو ته خو حج نه راغلې ته د روم سره راغلی ته خو د عمرې نه راغلې اول هغه ځای علما فرمایي د حج او د عمرې د قبولیت اولنۍ علامه دا ده چې انسان د ګناهونو ته وباسي دلته راغلی د انسان ګناهونه دومره کېږي زمونږ خلک لاړ شي واپس چې د حج نه راځي چې کله راځي یا خو یې هلته ګیره کړې وایي یا چې دلته راشي په سبا نه پسې چړه رواني د هلته نه راځي په اول قدم باندې ضرور شروع کړي د هلته نه چې راشي په اول قدم باندې بیا د حرام شروع کړي د هلته نه راشي په اول قدم باندې بیا د نور مصیبتونو کې اخته شي د دې مطلب دا ده چې د حج عمره ته قبول شي ځکه نیت دلې صحیح نه وي چې په دې کې وکړي دې وجې علماو یو بله مسله لیکلې ده چې په حرام مال سره نفسه یو سړي سره ډېر مال ورسره دی دا مال مشتبه دی نو دې سړي ته پکار دي چې په دې پیسو باندې حج ونه کړي یو چا ته 10 لکه روپۍ مثلا 10 لکه روپۍ په حج راځي چا ته 10 لکه روپۍ قرضه واخلي په هغه پیسو باندې بیا حج وکړي دا حج پیسې به سبا شي بیا دې هغې ته مشتبه پیسې چې دي دا خدای قرضدار دی لیکن د هغه پیسو باندې ادایګي وکړي باندې محترم که چا باندې حج راځي هغه سړی ځکه ګناهګار ما مخکې د عبدالفور او ترافي مسله وکړله چې دی هر کال کاغذونه جمع کوي دی خپل کوشش کوي لیکن په قرآنبازۍ کې د دې هم راونه یا بل څه مشکل ورته راغلی د لارې تکلیف وراغله تر نو حکومتي مشکل څه مسله ورته راغله دا سړی نه دی ګناهګار ګناهګار هغه سړی دی چې دی صحتمند هم دی صاحب استطاعت هم دی سرکوټ نشته د دې باوجود دی په حج کې تعظیم کوي دا سړی که مړ شو ما ته اوس د حدیث ولوستو نبي علیه السلام فرمایي یهودي مړ شو نصراني باندې هېڅ پروا نشته د
دې وجه محترمو کمزوري ټولنې پکار سستی کوي په کله په ژوند کې وسوي الله تعالی موږ ته تاسو ټول نصیب کړي ان شاء الله بل مجموعه ته مزید تاسو زبانه تفسیر کو الله دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي او الله دې له هغه شریک ورته صبر موږ تاسو ته بار بار نصیب کړي واخر